तेहा हऊँ करी वखिया। तू सुल्तान कहाँ हऊँ मियाँ। तेरी कवन वडाई। जो तू दे सो कहाँ स्वामी। मैं मूरख कहन ना जाई। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन मुबारक दरबार दे विच नौवें नानक बख्शिशां दे दाते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे पावन अस्थान ते हाजरीन होए बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जन। साहिब जी ने त्रुट के बख्शिश दे घर विच आके साडे सबना दी झोली विच ये सत्संगत दी दात पाई है। हजूर दे चरनां विच ये तरला करिए, दातार जी जे त्रुट के आप जी ने सत्संगत दी दात साडी झोली पाई है, तां हजूर ये बख्शिश भी करो। साडा ये जिहड़ा चित्त है ये सत नाल जुड़ भी जाए। असी हजूर आप जी दे बचनां दे विच चुप्पी मार के तेरी बाणी दे विच तेरे नाम दे विच रंगे जाइए, ये बेनती जरूर करिए। क्योंकि संगत जी असी गुरु के दर ते आके बहुत दातां मंगदे हाँ और मंगण विच कोई बुराई नहीं। गुरु साडा पिता है, अपने पिता कोल अगर आके असी अपने दिल की गल नहीं कहांगे, अपने सतगुरु दे चरनां विचों अगर दात नहीं मंगांगे तो असां जाना कित्थे है। पर जिथे इन्नियां वस्तां मंगदे हाँ उत्थे ये दात जरूर मंगीए कि असी बाणी की रंगत विच रंगे जाइए। सच जानना बाणी ये कहती है जिहड़ा एक बार मेरे प्यारे दे प्रेम विच रंगिया गया वो मंगता नहीं रहिंदा। जिहड़ा एक बार नाम दे रंग विच रंगिया गया उहदियां मंगां ही मुक जांदियां हन। तो ऐसी दात पाइए जिसनों पा के फिर मन मंगे ही ना। बाकी दातां जिथे असी मंगदे हाँ ये दात जरूर मंगीए कि मंगां ही मुक जाण और ये दात सानू मिलनी है बाणी विचों। सतगुरु की कृपा होएगी, ध्यान आपां जोड़ना है और ये बख्शिश सानू गुरु ने शब्द के राही बख्श देनी है।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਚਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 36। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 257 ਤੇ 58 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੱਤ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕੌਣ? ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੈਵਨ ਤੇ ਹੈਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਰਕ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਵਰਗ ਐਸੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ,
बहुत सारी ऐसो इसरत। तो गल सारी दी सारी इस गल उत्ते टिकी है कि मनुख सुख चाहुंदा है, दुख नहीं चाहुंदा। नरक और स्वर्ग के लफ्ज़ नाल लेना देना कुछ नहीं है। मुख गल है सुख और दुख दे नाल। दुख तो बचना चाहुंदा है, सुख नूं पाना चाहुंदा है। पर गुरबाणी विचों जद असी हजूर दे बचन पढ़ते हैं ना, तो इत्थे बचन कुछ इस तरह का है। कहते हैं हो सकता कुछ लोग चाहते होण मेरा स्वर्ग विच वास हो जाए, और हो सकता कुछ लोग डरते होण भी मैं नरक विच ना किते पै जावां। पर बाणी कहती है स्वर्ग वास ना बाछी है, नहीं चाहत मैनू स्वर्ग दे विच वास करन दी। बाबा कबीर साहब कहते हैं कोई इच्छा नहीं है स्वर्ग विच वास दी। डरिया ना नरक निवास, ना मैनू डर लगता कि भी किसी नरक दे विच मेरा वासा हो जाएगा, मैनू उस तो भी कोई डर नहीं। होना है सो होई है, मन है ना कीजै आस। अगे दी किसनों फिक्र है? फिक्र तो सानू इन्हां पलां दी करनी चाहिए। वाकई गल तो सच है। अगे जो होएगा हुंदा रवे, आपां हुण मौज लैनी। और किहड़ी मौज है जी? मौज का अर्थ दुनियावी तरीके दे नाल जिहड़े सोचते हैं वो वाला नहीं भी खाओ पिओ तो मौज करो। तो अगे किन्ने देखिया खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद साहे दा, इस तरह की विचार रखण वालियां दी गल नहीं। होना है सो होई है, मन है ना कीजे आस। अगली मैनू कोई आस नहीं। क्यों? रमैया गुण गाईए जाते पाईए परम निधान। असी ते प्यारे राम दे गुण गाउने आ। कबीर साहब कहते हैं जिस विचों परम निधान परम खजाना मिलता, परम सुख मिलता, जिहदे सामने स्वर्ग और नरक ते कुछ भी नहीं। उसनों पा के ते मैं स्वर्ग तो भी उपरली अवस्था विच पहुँच गया, परम निधान विच पहुँच गया। इसलिए स्वर्ग किसनों चाहिए? सानू स्वर्ग चाहिए ही कोई नहीं। इतिहास विच एक बड़ी प्यारी साखी आती है संगत जी। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों विच एक सज्जन पहुंचा, बड़ी शरधा भावना सहित। उसने गुरुदेव नू नमस्कार की, मत्था टेकिया, गुरुदेव के बचन सुने तो एडा प्रभावित होया। कहता सतगुरु हुण मैनू अपना बना लै, हुण नहीं मेरा चित करदा तैनूं छड्ड के जाण नूं। एडा प्रभावित होया। पातशाह आ जिहड़ा नाम दा खजाना तू सिखां नूं वंडी जाना है, इहदा किणका मेरी झोली च भी पा दे। हजूर ने कहा भाई इत्थे जिहड़ा गाहक बन के आउंदा है उसनों खाली हथ नहीं मोड़िया जाता। तैनूं क्यों नहीं पावांगे? उन्होंने सिक्खी की दात दी। हुशियारपुर दा रहण वाला। ते उस सज्जन ने केवल सिक्खी की दात लई नहीं, शौक शौक विच, बल्कि गुरु के शब्द का अभ्यास करन लग पिया। ते जद तुसी प्रभु के नाम नू जपोगे तो रंग जरूर चढ़ना है। ऐसी गल नहीं जे तुसी चाहो तो रंग चढ़ेगा, जे तुसी अपने आप नू रंगना चाहो तो रंगे तो जरूर जाओगे। जे तुसी बच के निकलना चाहो तो कोई फर्क नहीं पैंदा। क्षमा करना किसी व्यक्ति विशेष ते कटाक्षता नहीं है, पर समाज की असलियत जरूर सामने रखनी जरूरी है। जिवें कई लोग शौक शौक विच अमृत ते छक लैंदे हन पर कमाउण लई नहीं।
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਡਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਿੱਤਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੁਣੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਕਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਕਾਰ ਧਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਖੁਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛੱਟੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਟਾ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਜਦ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਆ ਗਏ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਭਾਉਣ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਈ ਨਾ। ਭੋਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਭੋਰਾ ਮਧਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਧਮੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ? ਭੌਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭੌਰਾ ਉਸ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਕਰੰਦ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੂੰ ਭੂੰ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋਗੀ ਹੈ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਵਿਉਂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਕੋਲ, ਉਚੇਚੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਗੀ ਜੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਖਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਆ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੋਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤਰ ਆਦ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤਰ ਆਦ। ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕੌਣ? ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਈ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਈ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋੜ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੋੜੀ। ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਕ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਦੂਰੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋੜ ਕਰਕੇ, ਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗੀ ਤੜਫਦਾ, ਇੰਜ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਭੈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੜਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਨਰਕ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਕਦ ਤਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, 2-4 ਪਲ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ ਹਾਂ। ਤਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸੱਟ। ਜਦ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਈ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਪੱਥਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਰਦਾ ਬਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਐਸਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹ ਲੋਭ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਕੜਾਹੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਰਕ ਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਲੀ ਭਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿਓ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ
ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹ ਬੁਝ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜਪਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੱਖਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਧੁੱਪਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੱਜਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੁੱਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ। ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਧੁੱਪੇ ਔਰ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਪਤਾ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਣੀ ਜਪ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਹੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜਪਤੇ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਓਏ ਖਪਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਆਪ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਨਾ ਆਪ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਰੁਕਾਵਟ, ਇਨਕਾਰ, ਨੰਨਾ ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋ। ਵਾਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ? ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲਾਲ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਲੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ
कोई पिछड़ा जा काम है ना। मूल मंत्र पढ़ के पढ़ाई विच बैठा करो, शक्ति मिलेगी। मन नूं पॉजिटिव करदा है। सिमरन नाम जप के बैठा करो, नाम जप के दिन की शुरुआत करया करो, बाणी पढ़ के दिन की शुरुआत करया करो। नाम दा रस जे वाकई शरधा भावना नाल असीं इदां करांगे ते पातशाह जी कहंदे ने नन्ना कार ना होता तां कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। गुरु जिसनों नाम दा मंत्र दे दिंदा है ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। हौसले डिग जाने चाहिए से। उन्हें भी इसे करके एडा वड्डा हमला किया सी। पर सिखा ने इसनों भी निराशता नहीं, नैगेटिविटी वाल नहीं, पॉजिटिव तौर पर लिया। इसनों भी क्या कहते ने, तत खालसा बच गया, कहते ने रहो सो खोट गवाए। कोई गल नहीं, वो चले गए जो कमज़ोर सी, साडे कोल मजबूत खालसा तत तत ते बची गया, असीं फिर लड़ांगे। हौसले नहीं डिगण दिते। हफ्ते हफ्ते भुखे रहना, इस तो भी ज़्यादा भुखे रहना। उस तो बाद किते किसी ने छोले दे दिते, चने दे दिते, चने छकने ते फिर कहना उन्होंने बदाम। एक ही सी, उन्होंने हालातों के विच भी अपने आप को डिगण ना दिता, अपने आप को हल्लाशेरी देंदे रहे। किहड़ी शक्ति सी? नाम की शक्ति सी। पातशाह जी कहते हैं जिस कोल गुरु मंत्र है ना जी, वो जीवन में अगे ही अगे वधदा, कदे निराश नहीं हुंदा, चढ़ती कला विच ही जांदा, ढैंदी कला च कदे जांदा नहीं। कोई भी हालात उसनूं डुला नहीं सकते। निध निधान अमृत हर अमृत पूरे। पातशाह जी फरमाउंदे ने, कहंदे ने ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹ ਬਾਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸਹਿਤ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। पल कोई भी होवे, घड़ी कोई भी होवे। भाई साहब भाई दयाला जी जिहड़े कि इस अस्थान के उत्ते जिन्हां शहादत प्राप्त की, असी ना कई बार सोचते हाँ कोई हालात तंग आ गए, पैसे पक्षों, सेहत पक्षों, किसी समाजिक कारण करके, तो असी सोचते हाँ बहुत वड्डी मुश्किल आ गई, निराश हो जाते हाँ, रब नूं भी कई बारी शिकवे करन लग पैंदे हाँ। और कई बारी इतना मनुख निराश हो जाता है, आत्म हत्या तक कर लेंदा है, आत्म हत्या तक। पर तुसी देखो भाई दयाला जी, उन्हां दे सामने कितना क वड्डा कष्ट आया। अगर असी संसारी नज़रिए नाल देखी भी किसी बंदे नूं पानी दे विच उबालिया जाना कोई मामूली गल है, तपाना नहीं है, 2-4 डब्बे पानी पाना नहीं है, पानी विच बिठा के, देग विच बिठा के उबालिया जाना है। ये तो सीधे नरक के दर्शन कराने वाली गल है ना। पर जिस कोल नाम का रंग है ना, नाम का गुरु पातशाह कहते हैं, वो उत्थे भी स्वर्ग विच ही है। भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया जा रहा है और भाई दयाला बाणी पढ़ते हैं। जालम चाहता है कि ये भाई दयाला चीके, जालम चाहता है कि ये करे, बार बार साड़ी मिन्नत करे,
मैनू कढ लो, मैं मर गया। ये रोवे, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੋਣ, क्योंकि ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ खुशी मिलेगी कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ सजा ਦਿੱਤੀ है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ सजा देने ਦਾ मज़ा है खिमा करना। अगला सजा ਨੂੰ भी इंजॉय करे ਤਾਂ सजा देने वाला ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਾਲੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਦਮੋਂ ਪੇ ਸਰ ਹੋਗਾ, कज़ा सिर पर खड़ी होगी, फिर इस सिजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। कहते ने मेरा सिर तेरे कदमां विच पिया रहे, ऐसा पल कि मेरा सिर तेरे कदमां दे विच होवे, मौत सिर ते खड़ी होवे तां भी मेरा सिर तेरे कदमां विच होवे, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਜਦਾ ਜੋ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਸਿਰ ਔਰ ਇਹ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਜਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਅਨੋਖੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਗੀ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰੀਰ पानी शरीर ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਰਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਆ, ਜੰਨਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾ ਗਈ, ਸਵਰਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਰਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ दो चार दुख आने करके जी नरक आ गया, जिंदगी नरक वर्गी हो गई जी। जिंदगी का की फायदा, मुसीबत कोई छोटी मोटी आ जाए थे। वेखो तो सही 7 महीने आनंदपुर साहब दे घेरे दे विच रह के आए ने गुरु के सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल। रस्ते विच जंग दे मैदान दे विच जूझदे आए हैं। ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਲਓ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹੇਨੁਮਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਝਣ ਲਈ 5-5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਇਰਫਾਨ ਕੇ ਵਹਾਦਤ ਕੇ ਪਿਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਇਰਫਾ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਇਰਫਾਨ ਕੇ ਵਹਾਦਤ ਕੇ ਪਿਆਲੇ। ਵਹਾਦਤ यानी बंदगी। 10-20 पिला दे मैं अमृत के प्याले। वो अमृत के प्याले जो इन्हों पिलाए ने, जो इन्हों ढैंदी कला च नहीं आण देंदे, इन्हों हमेशा जन्नत विच रखते हैं, आनंद विच रखते हैं। 10-20 पिला दे मैं अमृत के प्याले, उल्फत के प्याले, मोहब्बत के प्याले, दुनिया में दिला कोसरे जन्नत के प्याले। स्वर्ग दे कुंड दे ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਨ ਬੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ, ਨਰਕ ਨਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਜੇ ਬਚਨਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਝੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਝੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ। ਆ ਲੂਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਲੂਆਂ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ।